Hi students, this is Ravi Chavan, assistant professor. Okay, already we completed standard deviation. Today we discuss about new chapter correlation. Okay, hi students, ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಚವಾನ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಅಥವಾ नेक्स्ट चैप्टर इद्दंत कोरिलेशन डिस्कस ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. अभी तक हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में स्टडी किया था. अभी नेक्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन. सो मीनिंग फर्स्ट, दिस इज द लास्ट चैप्टर कोरिलेशन. मीनिंग, कोरिलेशन इज अ statistical technique that can show whether and how strongly pairs of variables are related. For example, height, weight are related. Okay, especially correlation is a statistical technique that can be show whether and how strongly pairs or variables are related, interrelated. There are two quantities or two variables are interrelated or strongly related. It is called as correlation. Correlation is a statistical techniques. It is a one type of a statistical technique or tool that can show whether and how strongly pairs of variables are related. For example, height and weight are interrelated to a person. Same, it is called as that statistical correlation. It is called as a statistical correlation. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಡುವೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು कोरिलेशन ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, स्ट्रांग रिलेशनशिप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कहते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. Another meaning, correlation is a term that is a measures of the strength of a linear relationship between the two quantitative variables. Correlation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು strength of linear relationship between two quantitative variables. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಅದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ, ಟೂಲಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು कोरिलेशन ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. जो दो वेरिएबल के बीच में जो कुछ रिलेशनशिप रहता है, उस रिलेशनशिप को हम मेज़र करते हैं जिस टूल से, जिस टेक्निक से, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशनशिप बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशनशिप. Types of correlationship, there are again three types: positive correlationship, negative correlationship, no correlationship. Positive means when their value of one variable increase with respect of another. Negative means when the value of one variable is decrease with respect of another. No correlation means when there is no linear dependence or no relationship between two variables. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जो एक वेरिएबल में उसका वैल्यू इंक्रीज होता है और दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशनशिप. नेगेटिव कोरिलेशनशिप का मतलब है जब एक वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज घटता है और एक वेरिएबल के साथ हम कंपेयर करने के बाद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, उस और एक वेरिएबल के साथ हम जब हम कंपेयर करते हैं और एक वेरिएबल के साथ हम कंपेयर करते हैं जिसका वेरिएबल का वैल्यू घट रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशनशिप. नो कोरिलेशन मतलब कुछ भी घटेगा नहीं बढ़ेगा भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशनशिप, जीरो. ओके, नाउ मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशनशिप.
See there are two methods: Karl Pearson coefficient of correlation, Spearman ranks correlation. Okay, there are two different methods, but it according to your syllabus, important method is Karl Pearson coefficient of correlation. It is a very important according to your syllabus wise. So whatever the problems are comes in your question paper or in your syllabus, totally related to the Karl Pearson coefficient of correlation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನರೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರೀರಿ. आपके सिलेबस में कोरिलेशन के 2 मेथड्स है. फर्स्ट वन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड वन स्पियरमैन रैंक्स कोरिलेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है दोनों, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम और सिलेबस वाइज यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपके सिलेबस में एक ही दिया है कार्ल पियर्सन. हम अभी इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो अभी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. देयर इज द गिवन द वन प्रॉब्लम related to the Karl Pearson coefficient of correlation. So there are two figures x and y. X data is 64, 65, 66. See all of the cursor: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Y is 66, 67, 65, 68, 70, 68, 72. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೈ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉल्व ಮಾಡಬೇಕು. यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम में एक्स और वाई दिया है, कुछ वैल्यूज़ दिए हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एक्स का फिगर है और वाई का 66, 67, 65, 68, 70, 68, 72. इट इज़ वाई फिगर. इसको लेकर हम तो क्या करना है अभी, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सॉल्व करना है. सो सोल्यूशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो पूरा चार्ट है, देखो ईजी है, कुछ भी नहीं है. फर्स्ट एक्स लीजिए 64, 65, 66, सबको कर्सर देखना है. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. इसका टोटल कीजिए, टोटल हुआ 469. इसका 469 का मीन निकालिए. मीन कैसे निकालते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट. तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका टोटल हो गया 469 और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 67. सो मीन इज 67. दिस इज ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. 64, 65, 66 ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ 70 ತನ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 469 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. 7 ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್, ಟೋಟಲ್ 7 ಸೀರೀಸ್. ಸೊ 469 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7, 469 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 67 ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ -67 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು -67 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ 67 ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ 67 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ -67. ಇದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 67, ಇದೇ 67 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 64 - 67 -3, 65 - 67 -2, 66 - 67 -1, 67 - 67 0, 68 - 67 1, 69 - 67 2, 70 - 67 3. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಓಕೆ, ತಿಳಿತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಏನು 67 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಬರೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್
67 ಅಂದರೆ 64 ಮೈನಸ್ 67 3 ಬತ್ತು -3, 65 ಮೈನಸ್ 67 -2, 66 ಮೈನಸ್ 61 -1, 67 ಮೈನಸ್ 67 0, 68 ಮೈನಸ್ 67 68 ಮೈನಸ್ 67 1, 69 ಮೈನಸ್ 67 2, 70 ಮೈನಸ್ 67 3. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9. रितु क्या करना है आपको, 3 × 3 स्क्वायर करना है, आएगा उसका आंसर 9. 2 × 2 करने के बाद 4 आएगा, 1 × 1 करने के बाद 1 आएगा, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9. इसका सबका आप आंसर यहाँ लगाते हैं डी एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बोले उन्होंने. ये किधर से इन्होंने टोटल बनाया और इसका टोटल करना है आपको. टोटल बन गया इसका 28. ये हो गया आपका एक्स का इतना ही सॉल्व करना है एक्स में, और कुछ भी नहीं है. बाद में है वाई लेने का है. वाई तोरी वाईದಾಗ तोरी सेम है. आ फिगर ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. जो पीछे दिया है सोल्यूशन का 66, देखिए वाई देखिए, जो वाई का प्रॉब्लम दिया वाई है लेना है. अभी वाई ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಯ್ದಾಗಲಿ ವಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 66 67 65 68 70 68 72 68 ಹಿಂಗೆ ವಾಯ್ ತಗೋತೀರಿ. ಇದರ ಡಿ ವೈ ತೆಗಿದ್ರಿ. ಡಿ ವೈ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿ ವೈ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರೀ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೊದಲು 4. ಹಾಂ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ರೀ, 476 ಬತ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟು 7 ಅದ ರೀ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7. ವಾಯ್ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 476 बत्तो, डिवाइड बाय 7 ಮಾಡ್ತೀರಿ, आंसर बरतದೆ 68. ओके, इसका सबका टोटल करना है आपको. टोटल कितना आएगा, 476 का आएगा. सीरीज कितने हैं, 7 है, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे, उसका टोटल कितना आएगा आपको 68. 68 क्या है, मीन. हाँ, तो अभी 68 को आपको डी वाई में लेना है और डी वाई माइनस 66 करना है. डी वाई माइनस 68 डी वाई माइनस 66 करना है. डी वाई माइनस 68 करना है. तो 66 माइनस 68 माइनस 2, 67 माइनस 68 माइनस 1, 65 माइनस 68 माइनस 3, 68 माइनस 68 0, 70 माइनस 68 2, 68 माइनस 68 0, 72 माइनस 68 4. ಸೊ ಇವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 0 ಇಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. 66 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡ್ತೀರಿ, 66 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡ್ತೀರಿ, -2 ಬರ್ತದೆ ರೀ. 68 ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ. ವಾಯ್ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 476 ಬತ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದೆ, 68 ಮೀನ್ ಬತ್ತು. ಈ 68 ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. 68 ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 66 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರ್ತದೆ ರೀ, -2. 67 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ -1 ಬರ್ತದೆ. 65 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ -3 ಬರ್ತದೆ. 68 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ. 70 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರ್ತದೆ. 68 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ. 72 ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಏನು ಡಿ ವೈ ಬಂದದಲ್ಲ, ಡಿ ವೈದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 2 × 2 4, 1 × 1 1, 3 × 3 9, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 0 × 0 4 × 4 16. सबको अंडरस्टैंड हो रहेगा मुझे ख्याल से. 2 × 2 करने के बाद 4 आएगा, 1 × 1 करने के बाद 1 आएगा, 3 × 3 करने 9. सेम ऐसा ही डी एक्स स्क्वेयर किया था आपने, वैसा ही डी वाई स्क्वेयर करना है. और इसका टोटल कीजिए 34 आएगा. इधर टोटल ಮಾಡಿರಿ 34 ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗೇನ್ರಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 3 ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ. 3 × 4 ಸಾರಿ 3 × 2 4 ಅಲ್ಲ, 3 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಡಿ ವೈ, ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. 3 × 2 6 ಬರ್ತದೆ. 2 × 1 2 × 1 2, 1 × 3 3, 0 × 0 0, 1 × 4 2, 2 × 0 0, 3 × 6 3 × 4 6 12. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗುಣಿಲೆ ಡಿ ವೈ ಗುಣಿಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿ ವೈ ಗುಣಿಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಬರ್ತದೆ. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 × 2 ಮಾಡಿದೆ 6 ಬತ್ತು. 2 × 1 ಮಾಡಿದೆ 2 ಬತ್ತು. 1 × 3 ಮಾಡಿದೆ 3 ಬತ್ತು. 0 × 0 ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬತ್ತು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ 3 × 4 ಮಾಡ್ತೀನಿ 12. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಬತ್ತು ನೀವು ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿರಿ. ಆರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿದು. ಕೋರಿಲೇಷನ್ದ ಇದು ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಹೊಳ್ಳಿಲಿ. ಹಾಂ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಂದರೆ 25, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 28, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 34. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ತೊಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಅಂಡರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 34. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇದು 28 34 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ 942 ಆಯಿತು. 952 सॉरी 28 डिवाइड बाय 28 इंटू 34 मारते हैं. अभी क्या करते हैं हम, जैसे एक फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से हम सभी फिगर लगा लेते हैं. डी सिग्मा डी एक्स डी वाई 25 लिया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 28 है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 34 है. हाँ, वो सभी फिगर्स हम लगा ले. अभी क्या करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना है. दोनों को बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपका आंसर आएगा 952. ಎರಡು ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 952. 25 25 ಬರ್ತೀನಿ, ರೂಟಿಗೆ ರೂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. 25 को 25 लिखते हैं, रूट को रूट लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 952 आपका आंसर आएगा. अभी रूट को खोलेंगे. रूट को ओपन करने के बाद आपका आंसर आता है 30.85. 30.85 आपका आंसर आया. 25 को 25 लिखा, 25 डिवाइडेड बाय 30.85. अभी इसको 25 डिवाइडेड बाय 30.85 को आंसर आपने कैलकुलेटर में टाइप करने के बाद आपका आंसर आता है 0.81. 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30.85 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ 0.81. ಇದು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ 0.81. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಅದು ಫೋಟೋ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, 1-2 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ.